Hello and welcome all of you. In previous lecture of administrative law, we discussed the concept of right administrative. In that particular lecture, we discuss what is the procedure which is followed by the right administrative in a contemporary France. In that particular lecture, we discuss the concept of right administrative is originated in France, and such a system is given by the Napoleon Bonaparte. There are dual judicature present in France. One is the ordinary court, and another is the administrative courts. The dispute between the private subject against the private subject are regulated and adjudicated by the common law and the ordinary civil courts. But if any dispute happen between the subject and the administrative authority, then such dispute तर ते कुठे चालायचे, तर ते चालायचे ड्रॉइट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्सेप्टमध्ये. ठीक आहे. देर आर टू फंडामेंटल concepts which are very important in a administrative law. That is a rule of law which is propounded by the Dicey, and another is a separation of power which is propounded by the Montesquieu. Historically, the Aristotle considered to be a originator or propounder of the concept of separation of power theory, and the concept of rule of law is originated in England, and it is given by the Professor A.V. Dicey. तर एक रूल ऑफ लॉ अँड अनदर इज अ सेपरेशन ऑफ पॉवर थेअरी. तर दोघी नेमक्या कशा आहेत, किंवा दोघांचं नेमकं कन्सेप्ट काय आहे आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉवर त्याचा काय इफेक्ट होतो आहे, बरोबर. तर ती कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत. तर रूल ऑफ लॉचे तीन हे आहेत, ज्यांना आपण तीन घटक म्हणतो, मुख्य घटक. द रूल ऑफ लॉ हॅज अ थ्री पॉच्युलेट विच आर गिवन बाय द डायसी. आणि सेपरेशन ऑफ पॉवरची जी थिअरी आहे, तर सेपरेशन ऑफ पॉवर ऑफ थिअरी काय सांगते, तर द इंटायर पॉवर ऑफ अ स्टेट shall be divided amongst the various organs. In modern countries, there are three organs of the state who equally enjoy or exercise the entire power of the state. The namely, first is the executive, judiciary, and the lawmaking legislative body. The legislative or lawmaking power of a state are held and enjoyed by the legislation. Legislation, it may be two types. One is the central legislation, that is parliament, and another is the state legislature. ठीक है. Then the entire executive power of a state vested by the executive authority. While studying the constitution, you may read that the entire executive power of a state or union is vested to the president, and the entire executive power of a state government is vested under the governor. ठीक है. and the judicial power of a state, तर ती कोणामध्ये वेस्टेड आहे, तर ते ज्युडिशरीमध्ये वेस्टेड आहे. तर त्याचं रिझन काय असेल, तर ते आपण ते ज्यावेळेस आपण सेपरेशन ऑफ पॉवरची थिअरी डिस्कस करू, तर त्यावेळेस आपण ते व्यवस्थितपणे बघू. तर रूल ऑफ लॉ, तर रूल ऑफ लॉ नेमकं काय आहे. द कन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ द फर्स्टली ओरिजिनेटेड अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, दो देर इज अ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंग्लैंड, बट there are a certain statutes or certain bundle of certain rules which can be form a constitution of England. ठीक आहे. तर नेमकं रूल ऑफ लॉ म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय द ॲक्च्युअल मिनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ.
द रूल ऑफ लॉ कन्सेप्ट प्रोव्हाइड इट्स, तर त्याचं हे काय आहे, मिनिंग काय आहे रूल ऑफ लॉची? द गव्हर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ लॉ अँड नॉट अ मॅन. तर जे पण काही तुमचं गव्हर्नमेंट असेल, द बेसिस, द फाउंडेशन or the origination of a state or government shall be based on the principle of law and not a principle of a man. आता प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ म्हणजे आणि प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅन म्हणजे काय? आता तुम्ही जर लॉ मेकिंग पॉवर बघितली तर लॉ मेकिंग पॉवर कोणाकडे असते? पार्लमेंटकडे असते, बरोबर. लॉ कोण बनवतं? तर लोकांचे प्रतिनिधी बनवतात. देर आर टू टाईप्स ऑफ डेमोक्रेसीज. वन इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी आणि दुसरी काय असते? अप्रत्यक्षिक आणि प्रात्यक्षिक लोकशाही. इन रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ डेमोक्रेसीमध्ये काय असतं की आपले जे काही निवडून दिलेले लोक असतील, आपले काही रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील, तर ते आपल्या बाजूने काय म्हणतात? लॉ बनवतात. द मेन कन्सेप्ट ऑफ अ रूल ऑफ लॉ दॅट इज द सच गव्हर्नमेंट or the exercisation of power of such a government is shall be based on the principle of law and not on the principle of man. उद्या जर एखाद्या माणसाने कायदा बनवला त्याच्या मर्जीने, तर गव्हर्नमेंट त्याच्यावर चालणार नाही. तर गव्हर्नमेंट कशावर चालायला पाहिजे? तर गव्हर्नमेंट प्रिन्सिपल ऑफ लॉवर चालायला पाहिजे. देन व्हॉट इज द हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड ऑफ अ कन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? Such concept is evolved from the English Constitution. Sir Edward Coke. तर सर एडवर्ड कोक, जस्टिस एडवर्ड कोक यांनी ते काय केलं? एक कन्सेप्ट प्रोनाऊन केली. जर तुम्ही हिस्टॉरिकल ज्युरिस्प्रुडन्स किंवा जर तुम्ही याची हिस्ट्री बघितली, कॉन्स्टिट्यूशनची किंवा एक न्यायाची हिस्ट्री जर याच्यात बघितली, रूल ऑफ लॉची हिस्ट्री जर याच्यात बघितली इंग्लंडमध्ये, तर तुम्हाला सर एडवर्ड कोक यांचं नाव सगळ्यात पुढे घ्यावं लागेल. आधी काय होतं तर इंग्लंडमध्ये कन्सेप्ट काय होती? तर कन्सेप्ट एक चालू होती. तर त्या कन्सेप्टनुसार काय की जर जो किंग आहे, जो राजा आहे, द किंग कॅन डू नो रॉंग. राजा जे पण करतोय, राजा ते योग्यच करतोय. राजा काय करू शकत नाही? राजा रॉंग करू शकत नाही. ठीक आहे. तर हे काय दाखवायचं की जर राजा एखादी चुकी करू शकत नाही, तर मग राजा काय आहे? तर राजा एक ज्युडिशरीच्या वरती आहे आणि किंवा तो एक्झिक्युटिव्हच्या वरती आहे. म्हणजे एक अप्पर लेवलला काय करतो आहे तो? तर अप्पर लेवलला स्टँड करतो आहे आणि इंटायर पॉवर ऑफ अ स्टेट काय आहे? तर त्याच्या खाली हे करते, बरोबर. पण एडवर्ड कोकने काय सांगितलं? द किंग मस्ट बी अंडर द गॉड अँड अंडर द लॉ. तर हे सांगताना काय? इट इंडिकेट दॅट द सुप्रिमसी ऑफ लॉ अगेन्स्ट द एक्झिक्युटिव्ह. इवन दो यू आर अ किंग, even though there is a maxim that the king can do no wrong, but the supremacy of law is over the executive. ठीक आहे. the supremacy of law कशावर आहे? एक्झिक्युटिव्हवर आहे. मीन्स द लॉ इज ऑन द टॉप. आणि राज्यात जेवढे पण लोक राहत आहे किंवा जो पण नसेल, तर ते काय असतील? तर ते तुमच्या याच्या खाली असतील, बरोबर. तर जी एडवर्ड कोकची जी डेफिनेशन होती, डेफिनेशन म्हणजे जे त्याचं जे तत्त्व होतं जे आपण आता डिस्कस केलं, तर ती जी कन्सेप्ट होती, तर त्याला डायसीने काय केलं? तर डायसीने ती त्याच्यावर जी बुक होती द लॉ अँड द कॉन्स्टिट्यूशन, तर त्याच्यामध्ये ती कन्सेप्टला काय केलं? डेव्हलप केलं. तर डायसीचे कन्सेप्टले 3 हे होते, पॉस्ट्युलेट होते. तर डायसीचे कन्सेप्ट नेमकी काय सांगते? द सुप्रिमसी ऑफ लॉ, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड प्रीडॉमिनन्स ऑफ अ लिगल स्पिरिट. पहिलं सुप्रिमसी ऑफ लॉ, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड दुसरं कोणतं? द प्रीडॉमिनन्स ऑफ
लिगल स्पिरिट. सुप्रिमसी ऑफ लॉ म्हणजे नेमकं काय? द सुप्रिमसी ऑफ लॉ इज अ फर्स्ट postulate of a rule of law which is propounded by the Dicey in his book, that is the Law and the Constitution, which is published in the year of 1885. The supremacy of law means the absolute supremacy of a law or predominance of a regular law over the arbitrary power or wide discretionary power. तर डायसीचं म्हणणं काय होतं? तर जो ऑर्डिनरी लॉ आहे, such ordinary law enjoy the absolute supremacy or predominance over the every arbitrary or wide discretionary power of a state. आता डिस्क्रिशनरी पॉवर आपण जी बघितली, डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ अ स्टेट. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉमध्ये डिस्क्रिशनसाठी काय खूप महत्त्वाचे आहे. आपण इंट्रोडक्टरी लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की जर जे मॉडर्न स्टेट आहे ते जर तुम्हाला चालवायचं असेल किंवा जर तुम्हाला चांगला व्यवहार राज्यात चालवायचा असेल तर अशा वेळेस काय असायला पाहिजे? तर अशा वेळेस तुमचं जी काही एक डिस्क्रिशन आहे, कारण देर आर सर्टन सर्कमस्टान्सेस हेल्ड इन अ रेग्युलर मॅनर वेअर द डिफरंट सिच्युएशन कॅन बी अराईज. प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम वेगळे असतील, व्यक्ती पडतोय प्रत्येकाची समस्या वेगळी असेल. देन इट इज व्हेरी टफ अँड तर टफ काय आहे? तर इक्वल सब्जेक्शन्स ऑफ अ लॉ टू एव्हरी पर्सन. आता तुम्ही एकच लॉ प्रत्येकाला सारख्याप्रमाणे लागू करू शकत नाही. तर अशा वेळेस काय असायला पाहिजे? थोडं डिस्क्रिशन असायला पाहिजे, बरोबर? मग अशा वेळेस काय? तर अशा वेळेस डायसी सांगतो की डिस्क्रिशन असो किंवा आर्बिट्ररी पॉवर असो, तर ॲब्सल्यूट सुप्रिमसी ऑफ अ लॉ और प्रीडॉमिनन्स ऑफ अ रेग्युलर लॉ ओवर द सच डिस्क्रिशन अँड सच अ आर्बिट्ररी पॉवर ऑफ अ स्टेट. तर डिस्क्रिशनला तिथं कुठेच वाव नसायला पाहिजे. जे कायद्याने सांगितलेलं आहे तेच घडायला पाहिजे. तर त्याने असं का सांगितलं? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड सच स्टेटमेंट और सच फर्स्ट पॉस्ट्युलेट ऑफ अ रूल ऑफ लॉ? ही फर्दर सेड दॅट whenever there is a discretion then it is a room for a arbitrariness and such republic not less than the monarch. त्याचं म्हणणं हे होतं की ज्या ठिकाणी डिस्क्रिशनरी पॉवर असतील तर त्या ठिकाणी द ऑफिशियल ऑफ अ स्टेट और ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी कॅन एन्जॉय देअर डिस्क्रिशनरी पॉवर अकॉर्डन्स टू हिज विल. बरोबर? तर अशा वेळेस काय होऊ शकतं? तर अशा वेळेस एकच कायदा दोन जणांना वेगवेगळ्या ठिकाणी ॲप्लिकेबल होऊ शकतो. तर या डेफिनेशनमध्ये काय दोष असतील किंवा यांच्या थेरीमध्ये त्याचे काय दोष होते, काय क्रिटिसिझम होते, आपण ते नंतर बघू. पण आधी त्याची तुम्ही थेरी व्यवस्थितपणे समजून घ्या की त्याचं म्हणणं काय होतं, ते त्याला योग्य तो कसं सांगत होता, की त्याचं थेरी कशी योग्य आहे, तर हे तो कसं पटवून देत होता. बरोबर? तर त्याचं म्हणण्यानुसार की ज्या ठिकाणी आर्बिट्ररीनेस असतो त्या ठिकाणी काय, तर त्या ठिकाणी देर इज अ रूम ज्या ठिकाणी डिस्क्रिशनरी पॉवर असतात त्या ठिकाणी आर्बिट्ररीनेस नेहमीच त्याला काय असतात, वाटा असतात आर्बिट्ररीनेससाठी. कारण जर डिस्क्रिशनरी पॉवर आहे तर ती पॉवर जो समोरचा व्यक्ती आहे तर तो कोणत्याही प्रकारे काय करू शकतो, तो कोणत्याही प्रकारे यूज करू शकतो. त्याला जर वाटत असेल की त्याचा एखादी मित्र असेल, एखादी त्याचे फॅमिली मेंबर असतील किंवा काय असेल, तर अशा व्यक्तीसाठी तो वेगळा रूल अप्लाय करू शकतो. आणि एखाद्या व्यक्ती असेल की ज्याच्यासोबत त्याची दुश्मनी आहे किंवा त्याच्यासोबत त्याचे भांडण झाले होते, तर अशा व्यक्तीसाठी तो काय करू शकतो, तर अशा व्यक्तीसाठी तोच रूल वेगळ्या अर्थाने वापरू शकतो. बरोबर? तर याच्यामुळे त्याने काय सांगितलं की जो लॉ आहे, द लॉ ऑफ अ लँड हॅज अ ॲब्सल्यूट सुप्रिमसी ओव्हर द डिस्क्रिशनरी पॉवर. तर जो वाड्या आहे म्हणजे वेड आहे, तर तो पण सांगतो की रूल ऑफ लॉ रिक्वायर दॅट द गव्हर्नमेंट शूड सब्जेक्ट टू लॉ अँड नॉट अ लॉ सब्जेक्ट टू गव्हर्नमेंट. बरोबर?
आता गव्हर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ, बट लॉ shall not be subject to government. The government shall work accordance with the law established by the land, but the law shall not be subject to government. कायद्याने जसं स्थापित करून दिलं आहे त्याप्रमाणे राज्याने त्याचा कारभार चालावा, पण राज्याला जसा कारभार चालवायचा आहे त्याप्रमाणे कायदा असायला नको पाहिजे. बरोबर. दुसरं त्याचं पॉस्ट्युलेट होतं की इक्वॅलिटी बिफोर लॉ. तर तो काय सांगतो, इक्वल सबजेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ अ पीपल टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अ लँड विच इज ॲडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट. तर सेकंड प्रिन्सिपल काय आहे याचं, तर तो काय म्हणतो की जे काही इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ आहे, इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, आपण आर्टिकल 14मध्ये ते रूल ऑफ लॉचा कन्सेप्ट घेतलेला आहे. आर्टिकल 14 काय सांगतं, द स्टेट शॅल नॉट बी डिनाय टू एनी पर्सन इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आता इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आणि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर टू डिफरंट थिंग्स. तर इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आपण कुठून घेतलेला आहे, तर आपण इंग्लंडच्या याच्यामधून घेतलेलं आहे कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये. तर मग एव्हिडन्स काय सांगतो की देअर शॅल बी अ इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ अ पीपल टू द ऑर्डिनरी लॉ अँड विच इज रेग्युलेटेड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स. तर ज्यावेळेस आपण ड्रॉईट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हची कन्सेप्ट बघितली, तर ड्रॉईट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ही जी कन्सेप्ट होती, तर त्याचा सगळ्यात मोठा क्रिटिसिझम जर कोणी केलं असेल तर ते डायसीने केलं होतं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वॅलिटी बिफोर लॉ. तर तो काय सांगतो की जेवढे पण राज्यातील लोक आहेत तर ते काय असायला पाहिजे, तर ते एकाच कायद्याला इक्वली सब्जेक्ट असायला पाहिजे. बट ॲज वी स्टडी इन प्रिव्हियस लेक्चर्स, in France there is a dual judicature present. In that particular system, if any dispute happen between the private subject against the private subject, then it can be regulated or it can be adjudicated by the ordinary court on the basis of an ordinary law. But if there is a dispute between the private subject and administrative authority of the government or a government, then such matter can be adjudicated by the ड्रॉईट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह. ठीक आहे, काउन्सिल डी इस्टेट आपण त्याला म्हणायचो, काउन्सिल डी इस्टेट. तर याच्यानुसार काय व्हायचं, ते रिझॉल्व व्हायचे. पण प्रॉब्लेम काय झाला याच्यामध्ये की डायसीला काय वाटलं की तिथं रूल ऑफ लॉ ॲप्लिकेबल नाही आहे. कारण रूल ऑफ लॉचं याच्या कन्सेप्ट काय सांगते की देअर शॅल बी अ इक्वॅलिटी बिफोर लॉ. आज आपण जी इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आपण वापरतो कन्सेप्ट, तर ती कन्सेप्ट खूप वेगळी आहे. बरोबर. इक्वॅलिटी बिफोर लॉ म्हणजे काय की इक्वल जे पर्सन असतील तर ते इक्वल असायला पाहिजे, त्यांना इक्वल लॉ ॲप्लिकेबल व्हायला पाहिजे. समजा एक रेस लावताय तुम्ही, त्याच्यामध्ये बाकीच्या व्यक्तींना व्यक्ती सुदृढ आहेत, बाकीच्या महिला आहेत, बाकीची लहान मुलं आहेत आणि बाकीची अपंग व्यक्ती आहेत की ज्यांना एकच पाय असेल किंवा त्यांना चालता येत नसेल. तर तुम्ही अशा वेळेस एक इक्वल लॉ केला, काय की 100 मीटर पळायचं. तर आता इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आहे का? दो द रूल्स आर इक्वल बट द सब्जेक्ट्स ऑन विच द लॉ इज ॲप्लिकेबल आर अनइक्वल. देअरफॉर द प्रोव्हिजन्स ऑफ इक्वॅलिटी इटसेल्फ इज अ इनइक्वॅलिटी. जे लोक 2 पायाचे आहेत त्यांना तो लॉ काय आहे, इक्वल आहे.